The year 2018 flew by in a breathless journey of peace. North Korean leader Kim Jong-un's New Year's message broadcast on January 1st set a different tone in inter-Korean relations, which have been walking on a knife edge until the end of 2017. 남조선에서 머지않아 열리는 겨울철 올림픽 경기대회에 대해 말한다면 그것은 민족의 위상을 과시하는 좋은 계기로 될 것이며 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. In his New Year's speech, Kim Jong-un expressed his will to participate in the Pyeongchang Winter Games and improve inter-Korean relations. This has also led to the formation of a joint women's hockey team and eventually to an inter-Korean summit. 한반도에 더 이상 전쟁은 없을 것이며 새로운 평화의 시대가 열리고 있음을 함께 선언하였습니다. 무엇보다도 온 결의가 전쟁 없는 평화로운 땅에서 번영과 행복을 누리는 새 시대를 열어나갈 확고한 의지를 같이 하고 이를 위한 실천적 대책들을 합의하였습니다. President Moon and Chairman Kim confirmed that denuclearization of the Korean peninsula is a common goal of the two Koreas and agreed to strive for the declaration of the end of the Korean War and to establish a peace regime within this year. After the first inter-Korean summit in 11 years was held, the eyes of the world shifted to the U.S. As a result, the Singapore summit was held on June 12th amid close cooperation between all the three concerned parties. Although President Trump had abruptly canceled the meeting just 3 weeks before the scheduled date, yet another summit between President Moon and Chairman Kim in May eventually led to the Singapore summit on June 12th as originally planned. I think far better. I watched the various news reports. I would say far better than anybody even predicted. And this is going to lead to more and more and more. And it's an honor to be with you. 지난 과거를 덮고 새로운 출발을 알리는 그 역사적인 문건에 서명을 하게 됩니다. Thank you very much. It's fantastic. Both the U.S. and North Korea agreed to establish new relations and achieve complete denuclearization on the Korean peninsula through a 4-point joint declaration. But talks, which seemed to be on the fast track, ended up being stalled as the two countries failed to see eye to eye on the specific pairing and sequencing measures to achieve full denuclearization. While North Korea shut down the Punggye-ri nuclear test site, dismantled the missile launch pad, and repatriated the remains of fallen U.S. soldiers, America's call for North Korea to implement more substantive measures for denuclearization has led to yet another impasse. Thus, a third inter-Korean summit was held, this time in the North Korean capital of Pyongyang back in September. The two Koreas ended up meeting a total of 3 times over the span of 5 months. The leaders of the two Koreas ended up meeting a total of 3 times over the span of 5 months. In September's summit, the two Korean leaders agreed on the Pyongyang Declaration that stipulates more measures towards denuclearization, Kim Jong-un's visit to Seoul, as well as to improve inter-Korean ties. President Moon also got a chance to speak in front of over 150,000 North Korean citizens at the May Day Stadium in Pyongyang. 백두에서 한라까지 아름다운 우리 강산을 영구히 핵무기와 핵 위협이 없는 평화의 터전으로 만들어 후손들에게 물려주자고 확약했습니다. The success of the September summit ended up paving a road for a second U.S.-North Korea summit. After Secretary of State Mike Pompeo confirmed the willingness of a second summit from Kim Jong-un during his 4th visit to Pyongyang. President Trump also said that another meeting is in the pipeline sometime in the first 2 months of 2019, with possible venues being considered. Meanwhile, within South Korea, there have been growing concern regarding President Moon's North Korean policies. A growing number of politicians in the opposition party are pointing out that the government has been neglecting the people's livelihoods and economic issues for the sake of improving inter-Korean relations, like linking the inter-Korean railway system, plummeting President Moon's approval ratings as a result.
the year 2018 set the ball rolling in the journey for true peace. And now, the process has carried over to 2019. On this New Year special, we sit down with experts on inter-Korean affairs to reflect back on this year and project the future of the two Koreas, as well as the situation on the Korean Peninsula. Happy New Year and welcome to Arirang Special. I'm An Jang-hyun. The start of a year is always a time full of anticipation. This year for the Korean Peninsula, hopes and expectations are especially high that the initial steps taken toward peace last year would lead to concrete results. Today on Arirang Special, we want to discuss the prospects of the inter-Korean peace process for the year 2019. First, let's meet our three panelists. 세 분 오늘 이렇게 자리해 주셔서 감사합니다. 먼저 새해 복 많이 받으세요라고 인사를 드려야 되겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 자, 저희가 올해 전망을 하기 앞서 2018년을 좀 되짚어 볼까 하는데요. 박지원 의원님께서는 초대 평양 대사를 하고 싶다는 의사를 여러 번 밝히셨던 만큼 2018년이 좀 남다른 의미가 있지 않았을까 싶은데요. 2018년도에 초대 평양 대사 하려고 북한을 4차례 다녀왔습니다. 네. 이명박 박근혜 잃어버린 대북 정책 10년의 역사를 정리하고 4.27 문재인 대통령과 김정은 위원장의 판문점 회담은 역사적 사건이고, 또 문재인 대통령의 노력에 의거해서 6.12 싱가포르의 북미 정상회담은 21세기 최대의 이벤트라고 생각합니다. 그렇지만 우리가 실천이 안 되고 있는 것에 대해서, 특히 철도, 도로 연결 착공식은 했지만은 언제 이것이 진행될지 암담하기 때문에 꼭 금년에는 이러한 것들이 풀려서 우리 남북 간의 화해 협력은 물론 북미 간 2차 정상회담으로 이어져서 비핵화의 길로 가속화되기를 바랍니다. 아직 초대 평양 대사의 꿈은 놓지 않으신 거죠? 그건 제가 어떤 경우에도 합니다. 심 의원님, 한반도 평화에서 2018년 어떤 의미가 있는 해였다고 생각하시고, 또 감회는 어떠셨는지요? 예, 그 4.27 판문점 선언, 판문점 회담 슬로건이 평화, 그 새로운 시작이었습니다. 9.19 평양 회담 때는 평화, 그 새로운 미래였습니다. 그 6.12 센토사 회담, 북미 간의 관계 정상화, 관계 발전, 그리고 한반도의 항구적 평화, 그리고 완전한 비핵화를 합의했습니다. 정말 그 역사급 사건들로 참 점철됐던 그런 한 해였다고 생각하고, 한반도 평화와 번영을 향한 위대한 여정이 시작됐다고 봅니다. 정말 참 뜻깊은 한 해였다고 생각합니다. 이제 평양이 우리보다 더 장족의 발전을 할 것이다. 재해석을 하시네요. 입 빠진 사람, 영양실조, 진도 아리랑을 알리가 부른 거예요. 네. 이게 역사적 순간입니다. 이 지도자가 평양 정상회담에 너무나 정성을 쏟고 있구나. 전쟁 국면을 평화 국면으로, 한마디로 상전벽해예요. 전부 브랜뉴. 그건 우리 역사에서 처음 보는. 살기 위해서 회귀의 길로 가고 있는데 미국이 좀 성의를 보여야 된다. 이 대표님, 지난해 일어난 사건이나 이벤트 중에 가장 기억에 남는 장면, 이런 게 있다면 어떤 게 있을까요? 저는 한 3가지로 얘기할 수 있는데, 하나는 그 평창 올림픽을 계기로 해서 전쟁 국면을 평화 국면으로 대반전시킨 문재인 리더십, 협상력,
이런 것이 가장 인상적이었고요. 두 번째는 이제 그 결과로 이루어진 북미 정상회담, 남북 정상회담, 그것이 나란히 이렇게 순차적으로 이루어졌던, 그건 우리 역사에서 처음 보는 장면이거든요. 세 번째는 평양 정상회담 때 그 천지에서의 두 정상의 몸짓, 대화 이런 것들은 정말 평화로웠어요. 그게 오래 잊혀지지 않을 것 같습니다. 평양 정상회담에는 두 분께서 네. 특별 네. 수행원으로 네. 다녀오셨죠. 특히 거기서 제 고향 진도 아리랑을 알리가 부른 것. 네. 이게 역사적 순간입니다. 그러니까요. 아리아리랑 스리스리랑 아라리랑 아라리가 난네. 제가 평양대사 가는데 아그레망이 이미 갔습니다. 그 순간을 또 그렇게 재해석을 하시네요. 이 대표님께서는 김정은 위원장 실제로 가까이서 보니까 어떻던가요? 정말 자주 볼 수가 있었어요. 이제 환영 음악회가 있었고, 환영 만찬, 오찬, 삼지연, 환송 만찬, 오찬, 여러 계기마다 거의 자리를 특별 수행원들하고 같이 했거든요. 강력한 인상은 이 지도자가 평양 정상회담에 너무나 정성을 쏟고 있구나. 그냥 정성을 다한다는 그런 느낌? 그리고 굉장히 젊더구만요. 젊고 우리가 생각했던 것보다 굉장히 유연해요, 이분이. 그런 점이 굉장히 인상적이었습니다. 박지원 의원님께서는 북한에 여러 번 다녀오셨잖아요. 지난해 4번을 제치고 그 전에도 수차례 다녀오셨는데, 과거에 방문하셨을 때와 지난 9월에 가셨을 때 이렇게 비교해 보니까 북한의 상황이라든지 북한 지도자들의 태도 이런 거에 어떤 변화가 있던가요? 18년 전 2000년 6.15 남북 정상회담, 제가 당시 문화관광부 장관으로서 특사를 하고 김대중 대통령이 모시고 평양 순안공항에 도착했을 때, 문재인 대통령 때의 이 환영 행사와 거의 비슷했습니다. 꽃수를 나온 북한 주민들이 환호를 해서, 우리 정치인들은 악수를 좋아하니까 갔어요. 갔더니 못하게 하더라고요. 우리 김대중 대통령 네 분도 틀림없이 가실 거다 했더니 가시다가 제지당했어요. 근데 이번에는 문재인 대통령 네 분이 가셔도 접촉하라 하더라고요. 저도 해봤어요. 그런데 18년 전 저는 그분들의 모습을 유심히 관찰하고 갔는데, 피골이 상접하고 이 빠진 사람이 굉장히 많았어요. 서너 사람 지나면 이 빠진 분들이 있었어요. 이건 영양실조의 결과이거든요. 그런데 18년 후 이번 방문에는 영양 상태도 좋지만은 이 빠진 사람이 없어서 북한의 경제 발전이 이만큼 이루어졌구나 하는 것을 느꼈습니다. 그리고 특히 그 평양 시내를 다니면서 보니까 한마디로 상전벽해예요. 제가 가본 세계 어느 나라의 도시보다도 평양이 친환경적이고 아름다운 도시 재생 사업이 잘 된, 오히려 지금 현재 평양이 우리보다 더 자본주의, 시장 경제, 경쟁, 성과급, 영재교육 이런 것을 보면은 앞으로 당분간 북한은 장족의 발전을 할 것이다. 백두산 천지 가는 것도 완전하게 관광지로 개발시켜 놨더라고요. 심지어 케이블카도 제가 2000년 갔을 때는 위험해서 옷 타고 내려가기는 했는데 올라올 때는 안 탔어요. 그런데 이번에는 전부 브랜드 새 것으로 다 바꿨단 말이에요. 그런 거 보면은 북한이 경제 발전을 많이 했다. 그건 통계 숫자로도 김정은 위원장이 집권해서 매년 1~2% 성장하다가 재작년에는 3.9%까지 성장을 했습니다. 그렇지만 작년도에는
트럼프 대통령의 제재 압박 그 결과로 마이너스 3.5% 성장을 했는데 금년에는 더 마이너스 성장할 거예요. 그러니까 북한으로서도 참 견디기 어려운 그러한 경제 상태이기 때문에 저는 오히려 트럼프 대통령의 제재 압박이 김정은 위원장으로 하여금 대화의 테이블에 나오게 됐다. 그래서 북한으로서는 살기 위해서 핵을 개발했지만은 이제는 살기 위해서 폐기의 일로 가고 있는데 미국이 좀 성의를 보여야 된다 하는 것을 다시 한번 얘기합니다. EU 나프타에 의해서 제3경제권으로 부상할 수 있다는 거예요. 북미 관계의 개선 없이 하나도 실현될 수 없습니다. 이게 이제 꼬이기 시작한 핵실험, 미사일 발사 안 했잖아요. 너무 심한 것 같아요. 제 말 틀려요? 미국의 속도가 늦다. 조건부 비핵화였어요. 제재 면제로 두 가지가 같이 가야 돼요. 저는 두 정상이 다 문제가 있다고 생각해요. 서울에 와서 서울 선언, 나는 비핵화한다. 지난해 세 차례 남북 정상회담이 열리고 교류가 활기를 띠면서 연말에는 남북 철도 연결 착공식까지 있었죠. 이 착공식에는 어떤 의미가 있다고 보세요? 최근에 이제 유엔과 미국의 제재가 얼마나 엄격합니까? 그런 제재 국면 속에서 이 철도 도로 연결을 그 제재 면제로 승인을 한 것, 그것은 곧 국제사회가 지지한다는 의미 아니겠어요? 이제 그런 점에서 우리가 좀 안심이 되는 부분이죠. 그러나 이제 이미 우리가 다 염려하는 대로 착공까지는 이제 엄청난 시간이 걸리고 또 국제 제재가 해제될 수 있는 어떤 모멘텀을 만들어야 되는 거잖아요. 이게 우리의 이제 큰 과제가 남아 있죠. 근데 이제 여기에서 더 큰 희망을 발견한 것은 한반도의 북방 지역, 거기는 이제 한국, 러시아, 중국, 일본이 다 인접한 그런 지역이잖아요. 그래서 이게 잘 되면 신북방 경제권이 형성돼서 EU 나프타에 의해서 제3경제권으로 부상할 수 있다는 거예요. 이제 이런 것은 한국 경제에게 굉장한 희망적 요소가 되죠. 그런 점에서 남북 철도 도로 연결식은 그냥 뭐 착공식이라고 하기 어려워서 착수식이란 말까지 할 정도로 아주 미미한 시작이지만은 작은 시작이 또 큰 결과를 불러올 수 있다는 점에서 굉장히 큰 의미가 있다고 생각을 합니다. 문제는 이현숙 대표께서 굉장히 정리를 잘 해주셨지만 북미 관계의 개선 없이 남북 간의 어떠한 합의도 100가지 합의도 하나도 실현될 수 없습니다. 철도, 도로 연결을 위해서도 반드시 북미 관계가 개선돼야 된다. 그런데 미국에서 지금 너무 심한 것 같아요. 풍계리, 동창리 폐기해줬잖아요. 그리고 심지어 연변의 현재의 핵 생산 시설도 전문가를 초청해서 파기하겠다. 그리고 ICBM 지난 구구절에 쇼잉도 안 했고 VOA 보도에 의하면 시설이 없어졌다는 거예요. 무엇보다도 중요한 것은 지난 1년간 핵실험, 미사일 발사 안 했잖아요. 안 했죠. 이것만큼 큰 진전이 어디 있어요. 그런데 미국에서는 경제 제재 계속하고 언제든지 재개할 수 있는 한미 군사훈련 하나 연기해 놓고 더 내놓아라. 미국 여론이 나쁘다. 그런데 김정은 위원장의 여론은 좋아요. 거기도 자기 인민들에게 고난의 행군을 하면서 우리가 목숨 바쳐 핵을 개발했지만은 더 잘 살기 위해서 미국과 손을 잡아서 폐기하겠다. 아무것도 진전이 없으니까 북한 인민들의 여론도 나쁜 거예요. 그래서 나는 이 순간 미국이 조금 더 큰 감동적인 일을 해줘야 된다 이렇게 얘기합니다. 그렇기 때문에 국내에서도 남북관계 개선 속도에 대한 의견이 좀 엇갈리는 것 같아요. 한편에서는 너무 빨리 가는 거 아니냐, 또 반대로는 원하는 만큼 속도가 안 나고 있다. 이러는데 세 분 생각은 어떠세요? 제일 궁금한 게
트럼프 대통령의 숨소리예요. 2000년 6.15 남북정상회담 특사할 때도 미국의 보소스 당시 대사나 또 셔만 국무성 차관보가 저를 만나러 오면은 DJ께서는 숨소리까지 다 알려줘라. 이게 우리 숙명이니까 어쩔 수 없어요. 전 세계 북한의 비핵화를 바라는 자유시민들에게 말씀드리지만은 트럼프 대통령이 너무 심하다. 이것만은 한번 분명히 짚고 넘어가야 될 일이다. 그렇게 생각합니다. 제 말 틀려요? 우리가 속도가 빠른 게 아니라 미국의 속도가 늦다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 실제로 지난 한 해 이런 획기적인 한반도 상황의 변화의 근저에는 북한의 김정은 위원장의 비핵화 의지 천명이 있습니다. 거기에서 출발하고 있는데 그때 이제 비핵화 의지를 천명할 때 조건부 비핵화였어요. 그러니까 북한에 대한 군사적 적대 행위 중단, 그리고 북한 체제 안전에 대한 보장. 다시 말하면은 평화 체제 구축을 함께 비핵화의 다른 한 축으로 제시를 했었습니다. 그렇기 때문에 비핵화를 이루려면은 그 두 가지가 같이 가야 돼요. 그리고 그런 북한의 입장에 대해서 저는 4.27 판문점 선언과 6.12 센토사 성명에서 우리 대한민국도 미국도 합의했다고 생각합니다. 그렇게 해서 순조롭게 이제 진행이 되던 게 7월 5일이었던가요? 3차 폼페이오 국무장관 평양 방북에서 비핵화를 요청을 했습니다. 이게 이제 꼬이기 시작한 시작이라고 보는데, 이제 북한이 그 두 축을 함께 진행시켜서 비핵화를 하고자 했던 만큼 그런 한반도 평화체제 구축에 대한 그런 노력도 함께 이루어져야 된다고 보고, 저는 우리 대한민국 정부로서는 최선을 다해서 노력하고 있다고 봅니다. 문제는 미국 정부에서, 지도부에서, 조야에서 조금은 더 진정한 비핵화를 위한 그런 평화체제 구축에도 함께 나서줘야 한다. 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 지금 그럼 이렇게 미국이 이렇게 시간을 끌고 있는 거는 어떤 이유라고 보세요? 트럼프 대통령으로서는 무엇보다도 재선이 중요하단 말이에요. 대선 전략에 근세에 와서 가장 미국 시민들로부터 존경받는 클린턴, 오바마, 힐러리도 하지 못한 북한의 비핵화를 나는 할 수 있다. 그리고 그분은 세일스던트예요. 세일즈맨 플러스 프레시던트라는 말이에요. 이 손익 개념으로 모든 것을 접근하기 때문에 하실 분이에요. 그래서 결국 대선 승리를 위해서는 미국 민주당과의 차별화는 오직 비핵화다. 이런 계산을 하고 있기 때문에 저는 그 일정에 맞추어서 해나갈 것이다. 적절한 타이밍이 되면. 네. 그런데 지금 우리 심 의원께서 말씀하신 대로 폼페이오 방북 후 지금 현재 김영철, 폼페이오 소위 거위급 회담이 어떻게 됐든 안 열리고 있단 말이에요. 이걸 타개하는 길은 김정일 위원장의 한국 답방입니다. 자기가 답방하면 그 답방하는 자체가 역사적 대사건이고, 두 번째로는 마치 능라 5.1 경기장에서 문재인, 김정은 위원장이 북한 인민들에게 비핵화하겠다 하는 것을 선언해서 북한 인민들로부터 우레와 같은 함성과 박수를 받듯 공인화시켰단 말이에요. 그러니까 김정은 위원장이 서울에 와서 서울 선언, 즉 세계 자유인들에게 나는 비핵화한다 하는 것을 다시 약속해라 이거죠. 그러면 세 번째로 내가 약속 지켰으니까 트럼프 대통령 당신도 약속 지켜서 만나자 해가지고 북미 정상회담으로 이어져야 된다. 지금 현재 문재인 대통령께서는 지금까지 북미 간의 교착 상태가 있을 때마다 4번 풀어냈어요. 네. 어시스탄트였단 말이에요. 그렇지만 지금 현재 이렇게 교착 상태가 있기 때문에 이번에는 답방에 2차 북미 정상회담에 황의조 선수처럼 골을 직접 차 넣는
그 역할을 기대하고 그렇게 될 겁니다. 트럼프의 계산이 거기 맞는 거예요. 저는 다른 측면도 하나 덧붙이고 싶습니다. 센토사 회담 이후 이렇게 정체되고 있는 것은 선 비핵화 요구가 새로운 대세를 이루면서 이렇게 되고 있는데 바로 그 점에 있어서는 기본적인 그 미국 어떤 조야의 소위 실무 그룹에 속하는 이런 분들의 접근 방식이 크게 그 역할을 하고 있지 않는가 이렇게 생각합니다. 그래서 그 어느 측면에서는 트럼프 대통령이 자신의 철학과 자신의 어떤 그 목표와 전략에 따라서 이 문제를 풀어가는 데 있어서도 일정한 정도의 내부 진통이나 갈등이 있는 게 아닌가 이런 추론도 해보고 있습니다. 현재 딜레마는 북측은 체제 보장이 먼저 있어야 우리가 비핵화할 수 있다. 또 그렇지 않겠어요? 그 다음에 미국은 너희가 비핵화를 확실히 해야 체제 보장이 되든. 이게 굉장히 어려운 삿바 싸움입니다, 사실은. 그래서 이것을 해결하기 위해서는 정말 정교한 디테일이 나와야 돼요. 그러니까 주고받기를 어떤 방식으로 할 것인지 그것이 없는 한 이 정체는 계속 반복될 수 있다. 그런 생각이 듭니다. 김정은 위원장이나 트럼프 대통령은 달리는 호랑이 등에 탄 거예요. 김정은 위원장도 지금 북한의 약 800여 개의 장마당이 600만 대 이상의 핸드폰을 사용하고 있어요. 제재 압박으로 인한 경제 후퇴를 하면은 소위 그들의 인민을 통제할 툴이 없어지는 거예요. 그렇기 때문에 비핵화할 수밖에 없어요. 마찬가지로 트럼프 대통령은 북한에 더 이상 시간을 주면은 북한의 핵 기술은 날로 발전합니다. 미국 본토 공격의 위협은 더 커지고 더 나아가서 가장 무서운 핵 확산이에요. 북한의 핵무기나 기술을 수출을 했을 때 세계적 재앙이 된단 말이에요. 트럼프 대통령이나 김정은 위원장은 이해관계가 맞았어요. 자꾸 미국에서 왜 6.12 싱가포르 북미 정상회담의 약속을 안 지키느냐 하지만은 그 조항을 보면은 적대 관계를 해소하고 신뢰를 회복해서 비핵화로 간다고 했어요. 지금 최소한 적대 관계는 해소되고 있잖아요. 그런데 무조건 먼저 비핵화해라. 그러면 경제 제재, 경제 완화하고 경제 지원하겠다. 이걸 못 믿는 거예요. 그럼 박 의원님께서 보시기엔 지금 미국 측이 무리한 요구를 하고 있는 건가요? 미국도 무리한 요구를 하고 있고 거기에 김정은 위원장도 무리하다 이거죠. 저는 두 정상이 다 문제가 있다고 생각해요. 그래서 이 해결의 방법은 그래도 북한이 김정은 위원장이 답방을 통해서 성의를 보여야 된다. 그렇지 않으면 풀리지 않아요. 근데 저는 이제 선 비핵화냐, 선 체제 안전 보장이냐가 아니라 그 둘이 함께 가야 한다고 생각합니다. 이제 우리가 간과하기 쉬운 점이 있는데 이제 완전한 비핵화가 뭘 의미하느냐라는 게 굉장히 중요합니다. 그 완전한 비핵화의 개념이 사실상 지금 그 관계국들 간에 합의가 이루어지지 않고 있다고 보여집니다. 저는 여기에서 그 완전한 비핵화의 개념을 NWFG 비핵 무기화 지대로 우리가 개념을 가져야 된다라고 보고, 즉 지금 뭐 라틴 아메리카라든가 동남아시아라든가 아프리카라든가 그런데 그런 그 비핵무기 지대화가 이미 그 국제 조약으로 성립돼 있습니다. 따라서 그런 그 시각으로 우리가 완전한 비핵화에 접근해야 된다고 보고, 그런데 중요한 것은 그런 완전한 비핵화가 이루어지는데 그 아무리 짧게 시간이 걸려도 한 4, 5년이 걸렸습니다. 게다가 지금 우리나라 한반도 상황은 단순한 완전한 비핵화가 아니라 참 70여 년 그 이어져 온 그런 어떤 그 냉전 체제의 그 해체, 그리고 그런 그 갈등과 반목, 그런 그 대립의 상황을 평화적인 그런 관계로 만드는 점이 함께 있기 때문에 사실은 이 그 비핵화와 평화 체제 구축에 있어서 그 긴 시간을 보고 긴 호흡으로 우리가 임해야 된다, 이렇게 생각합니다. 잘 아시다시피 북한 핵의 미국 내 최고 전문가인 해커 박사도
북한의 완전한 비핵화는 10년 내지 15년 걸린다. 이건 안 되게 돼 있는 거예요, 당장은. 그리고 역지사지에서 김정은 위원장이 완전한 외교관계나 모든 신뢰가 회복되기 전에 하겠느냐 이거죠. 내가 못할 일은 당신도 못하는 거예요. 김정은 위원장도 절박하지만은 트럼프 대통령도 절박하기 때문에 호랑이 등에 탄 사람들이 떨어지면 죽으니까 저는 최소한 거듭 말씀드리지만 트럼프 대통령의 재선을 위해서 대선과도 일정에 맞춰 가지고 잘 진전될 것이다. 다시 한번 그걸 강조합니다. 트럼프가 처한 정치적 환경. 왜 트럼프의 여론만 생각하고 김정은의 여론은 생각하지 않느냐. 안 해 하는 데는 10초도 안 걸려요. 2월, 3월 안에 북미 회담이 개최돼야 한 해가 풀릴 수 있다. 북한 인권 문제를 제기하기 시작하면 세계적 여론이 김정은 위원장한테 불리합니다. 2019년은 김정은이 할 차라고 저는 봅니다. 자, 그럼 2019년의 비핵화 타임테이블을 보자면 어떤 일들을 예측하시나요? 우선 김정은 위원장의 서울 답방, 네, 그리고 우리 박 의원님의 지론, 예, 서울 답방. 제가 최근에 작년 가을에 금강산을 갔을 때 리태건 아태 부위원장과 일행들 떨어져서 둘이 호텔에서 한 2시간 얘기를 했어요. 이때도 그분들이 절실하게 얘기를 하더라고요. 작년 말 철도 도로 연결에 갔을 때 제가 가니까 제가 얼굴을 아는 두 분이 저하고 이제 우연인지 뭐 자연 발생적인지 뭐 의도적인지 모르지만은 저하고 얘기를 하는데 똑같아요. 또 리성권 위원장과도 제가 잠깐 얘기를 나눴는데 절실합니다. 우리는 비핵화할 테니까 제발 미국을 설득해서 최소한 경제 제재 완화라도 해야 될 것 아니냐. 왜 트럼프의 여론만 생각하고 김정은의 여론은 생각하지 않느냐. 그래서 그 성의로 우선은 개성공단 금강산 관광으로 재개하면서 트럼프 대통령은 북한에 약속하는 게 말과 종입니다. 만약에 북한이 약속 안 지키면은 찢어버리는 데는 안 해 하는 데는 10초도 안 걸려요. 그렇지만 김정은 위원장의 미국에 대한 약속은 핵시설과 핵무기의 폐기란 말이에요. 복구하려면 돈도 들지만 시간이 걸려요. 그래서 저는 다시 한번 말씀드려서 미국이 조금 더 여유롭게 해주고 북한도 성의껏 답방을 해라 하는 것을 수차 촉구합니다. 그래서 김정은 위원장에게도 올해가 대미 협상 문제에 있어서 중요한 해가 될 것 같은데 어떤 전략을 가지고 북미 대화에 임해야 된다고 생각하세요? 김정은 위원장도 조금 트럼프의 입지를 고려할 필요가 있다고 봅니다. 우리가 다 아는 대로 트럼프는 미국 조야에서 지지를 못 받는 대통령이잖아요. 특히 이제 보수 진영의 남북 관계 진전을 싫어하고 북한에 대한 극심한 불신을 가지고 있는 보수 매파들이 있잖아요. 거기로부터 지지를 못 받을 뿐만 아니라 만약에 트럼프가 북미 관계에서 성과를 냈을 때 그것을 별로 반기지 않을 민주당의 진보 진영에 이렇게 둘러싸여 있거든요. 그래서 사실은 북미 회담을 조기에 개최를 하고 이제 조명군 통일부 장관은 2월, 3월 안에 북미 회담이 개최돼야 한 해가 풀릴 수 있다. 그렇지 않으면 굉장히 어려울 거라는 그런 뭐 예언적 말을 했거든요. 이제 왜냐하면 2월부터는 미 의회가 회기가 시작이 돼요. 그런데 이번에 다 아시는 대로 미 의회 하원을 민주당이 장악을 했잖아요. 그러면 이제부터 트럼프에 대한 대북 관계에 공격이 개시될 그런 이제 시점이잖아요. 트럼프가 처한 정치적 환경 이것을 김정은 위원장이 10분 고려해야만 됩니다. 그래서 김정은 위원장에게 조금 얘기하고 싶은 게 있어요. 2018년은 문재인 리더십이
그 전쟁 국면에서 평화 국면으로 대반전을 일으키는 그 드라마를 주도적으로 써왔단 말이에요. 그러면 2019년은 김정은이 할 체라고 저는 봅니다. 여건도 굉장히 좋다. 왜냐하면 다 모두 절박한 상황 시점에 지금 몰려있기 때문에 김정은도 너무 절박하고, 그래서 이번 북미 정상회담은 아주 결정적인 어떤 결정타가 될 수 있다, 이렇게 생각을 합니다. 전적으로 동감하는데요. 트럼프 대통령은 어떻게 됐든 북한의 인권 문제를 제기하지 않았어요. 그렇지만 이제 금년부터 민주당이 미국 하원을 지배하고 있다고 하면은 민주당은 첫째가 인권입니다. 북한 인권 문제를 제기하기 시작하면은 세계적 여론이 김정은 위원장한테 불리합니다. 이러한 것도 북한이 카운팅해야 된다. 누가 이길 수 있나? 이런 게임이 아니라 누가 살 수 있는가? 함께 사는 방법은 같이 협력하는 길이다. 저는 그렇게 봐요. 근데 김정일 위원장이 조금 더 국제 여론에 귀 기울 필요가 있어요. 저희가 이제 국제 회의에 다녀보면 여성들은 이제 인도적 지원까지도 경제 제재의 통제 속에 들어가는 것에 대해서 여성들은 이제 반론이 있거든요. 그런데 그 문제를 가지고 각국 대사관 직원들하고 저희가 회의를 한 일이 있는데, 비핵화의 진전 없이는 이런 경제 제재 해제에 동의할 수 없다는 그런 기류가, 여론이 있습니다. 그래서 김정은 위원장은 국제 여론을 새롭게 조성하는 그런 조치를 꼭 취해야 된다는 얘기도 좀 하고 싶습니다. 자, 그럼 이제는 국민들의 의견을 좀 들어보죠. 지난해 남북 관계와 한반도 평화에 있어 급격한 변화와 진전이 있었던 만큼 이를 반기는 목소리도 있었고 우려하는 목소리도 있었는데요. 2019년 현재 국민들은 한반도 평화의 물결에 대해 어떤 생각을 하고 있을까요? 또 새해를 맞아 우리 정부의 어떤 것들을 바라고 있을까요? 직접 목소리를 들어보시죠. 지금 나부도 지금 현재 실업자거든요. 그런 상황에서 좀 민생은 젖혀주고 남북관계만 앞서간다는 것은 약간 모순되지 않나. 이북에만 너무 치중한다, 이런 말을 많이 해요. 문정부가 우리나라의 변두리라든지 일반 서민이 사는 고통은 뒷전이고, 특히 우리 정부가 북한에 대해서 굉장히 선심을 쓴다 그럴까, 그런 쪽으로 하고 있는데, 그것보다는 지금 국내에 힘들어하는 국민들이 많이 있으니까 국민에 관련된 내부 현안으로 또 좀 더 관심을 가져줬으면 좋겠어요. 그동안 변화가 많이 있었죠. 많이 있었는데 너무 더딘 것 같아서 그게 좀 아쉽습니다. 지금 마무리가 안 되니까 온 국민이 아마 조바심도 있고. 평화도 좋지만 우리나라 경제를 더 힘썼으면 좋겠습니다. 대북 정책에 대해서 거의 저는 분노에 차 있어요. 그러니까는 그 표현을 어떻게 해야 될지를 모르겠어요. 지원해주는 자체가 국민의 세금으로 하는 거잖아요. 그렇기 때문에 그런 어떤 국민의 공감대 형성, 또 다시 짚고 넘어가야 된다. 먼저 너무 앞서가는 같은 느낌이에요. 평화 분위기도 좋지만 민간 경제 분야도 좀 더 신경 써주셨으면 좋겠습니다. 청년들도 많이 힘들고 저희 국내 정책도 많이 신경 써주셨으면 하는 바람이 있습니다. 처음에 엄청 지지를 했었는데 약간 그 부분에 있어서 좀 신뢰도가 약간 떨어지기 시작했고 아쉬운 마음이 드는 것 같습니다. 정말 종전선언과 김정은의 답방이 이루어지지 못하고 새해를 맞이했는데, 올해에는 반드시 그런 한반도 평화 체제를 향한 우리 모두의 염원과 또 바람들이 반드시 이루어질 수 있도록 우리 다 함께 힘과 지혜와 의지를 모아 나갔으면 좋겠습니다. 네, 여러 의견, 바람 들으셨는데 몇 가지 좀 짚어보죠, 박 의원님. 남북 교류 협력에 대해 대북 퍼주기가 아니냐는 시각이 있는 것 같은데요. 그런 국민적 정서를 충분히 이해합니다. 이명박 박근혜 10년도 퍼주기 안 했지만은 북한의 핵은 개발됐고 미사일은 발사됐습니다. 우리는 눈에 보이는 식량과 의약품을 퍼주어서 북한 주민들의 희망을 퍼왔습니다. 즉
적대 관계가 해소됐고 잘 사는 한국의 도움을 받아서 우리는 잘 살 수 있다. 이러한 것이 저는 훨씬 큰 효과였다고 생각합니다. 심 의원님, 네. 평화도 좋지만 아직 종전 선언도 하기 전인데 군사적 긴장 완화는 너무 빠른 거 아니냐 하는 우려의 목소리도 있었어요. 두 가지 점을 깨달았습니다. 첫째는 정부가 정말 더 잘해야겠다. 다시 말씀드려서 결코 그 대북 관계, 어떤 외교 관계 때문에 어떤 국내 정치를 소홀히 한 게 아니었습니다. 또 하나, 적어도 이 시점에 있어서 북한에게 특별히 퍼준 게 단 하나도 없습니다. 그건 사실과 다릅니다. 따라서 이런 점은 정말 정부가 더 소상히 국민들에게 현황을 말씀드려야 된다고 보고요. 기본적으로 저는 그 군사적 측면에 있어서 우선 우리의 제1의 목표가 비핵화요 한반도 평화체제 구축입니다. 그리고 군사적 긴장 완화는 더 큰 그런 그 평화에 이르기 위한 한 첫 수단으로서 우리가 채택하고 있을 뿐입니다. 그렇기 때문에 우선 그런 그 군사적 긴장 완화, 예를 들면은 그 판문점 선언 이행을 위한 군사 부문 합의서 같은 것은 꼭 필요한 비핵화에 이르는 또 실질적으로 어떤 군사적 대결 관계를 종식시키는 필요한 조치라고 보고요. 우리만 일방적으로 양보하는 게 아닙니다. 우리가 이만큼 그런 그 합의서에 따라서 그 군사적 어떤 긴장 관계를 완화시킨다고 할 때 북한도 똑같이 그에 상응하는 조치들을 취합니다. 그래서 얼핏 생각하면 우리가 이를테면 뭐 군사 분계선 중심으로 해서 5km, 많게는 20km까지 그런 어떤 그 비무장화를 갖는다. 이거 우리만 하는 거 아닙니다. 북한도 똑같이 그렇게 합니다. 따라서 전체적인 상황에서는 그만큼 어떤 긴장관계, 우발적 충돌에 의한 전쟁 가능성이 낮춰지는 그런 측면이 있기 때문에 조금 더 우리 국민들께서는 그런 점은 우려하지 않으셔도 된다. 이렇게 말씀드립니다. 저는 마음이 많이 아팠어요. 그만큼 우리가 지금 민생이 힘들구나. 이게 왜 이렇게 힘들까? 그 가장 큰 이유는 우리가 이제 3차 산업에서 4차 산업으로 넘어가는 과도기에 있잖아요. 그때는 언제나 희생이 뒤따르죠. 그 현실을 조금 우리가 더 직시할 필요가 있다 이런 생각이 들었고요. 두 번째는 이 대북 관계의 이 평화 이슈 이런 것들에 대해서 국민들에게 잘 설명되지 않고 있구나. 이 모든 것은 두 가지 때문에 한다고 생각을 해요. 첫째는 전쟁을 막는 거. 두 번째는 경제적 돌파구를 찾는 거. 아주 심플하게 얘기를 하면 이런 건데 이런 것들이 국민들에게 잘 설명되거나 설득되지 않고 있구나. 제가 지난번에 택시를 몇 차례 탔는데 그 기사 선생님들부터 똑같은 이야기를 들었어요. 그게 뭐냐면은 한국에 쌀이 없다는 거예요. 다 북에 퍼져가지고 쌀 창고가 텅텅 비어 있다는 거예요. 그거를 운전 기사님들마다 얘기를 하세요. 그래서 지금 제재 국면이 어떤 국면인데 쌀을 퍼줍니까? 지금은 아무것도 북에 줄 수 있는 상황인 걸 아셔야 됩니다. 이렇게 생각했는데 그것은 곧 무슨 얘기냐 하면 그만큼 너무 힘들다 우리가. 그래서 정부는 이 경제 발전에 대한 국민들의 요구에 대해서 정말 중요하게 이걸 받들어서 이 정책을 더 많이 국민들과 의논하셔야 되고. 저는 그러면 제가 볼 때는 야당 정치인이신 박지원 의원님께 또 똑같이 정부에서는 누가 뭐라고 하더라도 경제는 나빠요. 자영업은 붕괴됐고 장사는 안 되고 청년은 일자리가 없어요. 이걸 아무리 설명해도 안 돼요. 그러니까 민심을 문재인 정부에서 받아들여야 된다. 이런 말씀을 드리면서 왜 미국에서 바보야, 문제는 경제야 이게 나왔느냐 하면은 아버지 부시 대통령이 걸프전에서 승리를 해가지고 90% 이상의 미 시민들의 지지를 받았지만은 경제가 나쁘기 때문에 알칸사 클린턴 주지사 무명의
인사에게 대통령 선거에서 패배를 합니다. 그만큼 국민은 민생 경제예요. 그러나 우리는 지구상의 유일한 분단 국가이기 때문에 조금 더 넓게 봐야 돼요. 강원영 목사님은 소천하시기 전에 저에게 이런 말씀을 하셨어요. 경제는 무너져도 살릴 수 있지만은 남북관계는 무너지면 살릴 수 없다. 다 죽는다. 지금은 죽느냐 사느냐, 전쟁이냐 평화냐가 문제인 거예요. 그래서 만약 북미 관계가 잘 되고 남북 관계가 풀리면은 우리는 북한에서 경제를 찾아야 돼요. 많은 가능성이 있어요. 그래서 우리는 평화가 경제다. 지금 우리 박 의원님 말씀처럼 남북 관계가 잘 발전한다면 그야말로 새로운 경제의 어떤 발전의 그 블루오션을 우리가 찾을 수 있다고 생각합니다. 그런 점에서 남북 관계는 여전히 중요한 우리가 해내야 될 과제라고 보고요. 그러나 현재의 이 경제 상황에 대해서 아까 여러분들이 말씀해 주신 그런 어려움은 이 정부가 귀담아들여야 한다고 생각합니다. 그리고 조금 더 무슨 대북관계, 외교관계 때문에 내치를 희생시킨 건 아니었지만 또 특별히 퍼준 것도 없지만 그러나 현 경제가 어렵다는 데 대해서 어떻게 하면은 그 돌파구를 찾아갈 수 있을지, 개선책을 찾을 수 있을지 우리 정부가 더 노력해야 한다고 생각합니다. 분단국가이기 때문에 문재인 대통령은 이것도 잘하고 저것도 잘해야 돼요. 경제도 잘해야 되고 대북관계도 잘하셔야 되는 거예요. 경제만 북한에서 찾는 게 아니라 우리가 저출산 국가로서 인구 문제가 굉장히 큰 문제 아니에요? 만약 남북 교류 협력하고 평화를 지키면은 인구 문제도 자동적으로 해결돼요. 그렇기 때문에 우리는 양면성을 가지고 경제는 경제대로 중시하면서 대북 관계에도 초놈이라도 등한시해서는 안 된다 하는 것을 분명히 말씀드립니다. 그러니까 이런 것들에 대한 국민적 이해를 좀 끌어내고 공감대를 형성해야 되는 게 이제 문재인 정부가 올해 해야 되는 중요한 일이 아닌가 싶어요. 네, 대통령께서 국민과의 대화 시간을 좀 가지시면 어떨까. 그 다음에 이 남북 문제와 관련된 중요한 부처의 수장들이 그 국민들과 다가가서 국민들에게 소상히 알리고 또 의견을 듣고 하는 그런 과정이 필요하고 또 많은 단체들은 사실 또 이 남북관계 발전이라든가 북미관계라든가 현재 이 비핵화 문제라든가 이 평화 이슈는 국제정치의 문제이기 때문에 학습이 필요해요. 그래서 학습과 토론의 기회를 각 시민사회가 많이 또 개최해서 이게 공론화 과정을 좀 거쳐야 되지 않을까 이런 생각이 있고요. 대통령은 단기적인 처방도 해야 되지만은 장기 대책을 세워야 되는 분이잖아요. 그렇기 때문에 이제 장기적 관점에서 보다 근원적 문제 해결이 평화 이슈이기 때문에 이 문제를 하지 않을 수 없다는 대통령의 그 지도력으로서의 그 차원들, 그거에 대한 이해도 필요한 것 같아요. 그러나 이제 다행스러운 것은 최근에 대통령이 이제 경제 회의를 또 주관하시고 그래서 새해에는 이것과 밸런스를 맞추면서 경제 문제에 더 올인하시지 않을까 그런 기대가 있습니다. 국민이 구경꾼이 아니라 참여자가 되도록 이제는 좀 이념적인 접근은 접고 실용주의적인 접근. 대통령께서 그동안 보여왔던 그런 정성과 열정으로 우리 국민들도 또 세계도 응원하고 지지해주지 않을까. 대북 정책을 적극적으로 지지합니다. 꼭 성공하시기를 바랍니다. 자, 그럼 마지막으로 2019년 새해 첫날이니까 문재인 정부에게 올해 이런 것들을 바란다 하는 게 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 먼저 야당 정치인이신 박 의원님께서 먼저 해주시죠. 저는 문재인 대통령의 대북 정책을 적극적으로 지지합니다. 한미 관계도 지극히 좋은 상태이기 때문에 다시 한번 김정은 위원장, 트럼프 대통령을 설득해서 2차 북미 정상회담을 꼭 성사시켜서 비핵화를 통한 한반도 평화가 올 수 있도록
노력해 주실 것을 바라고, 지금 국민들은 거듭 말씀드리지만 민생 경제가 어렵다고 하니까 여기에도 특별한 관심을 가져주셔서 꼭 성공하시기를 바랍니다. 심 의원님. 예, 지난 한 해 한반도 평화 번영을 위해서 참 문재인 대통령 애써 오셨다고 생각합니다. 국민의 한 사람으로서 감사 인사 또 어떤 경의 인사도 함께 드립니다. 이제 올해 새해에는 무엇보다도 이 비핵화 이슈 또 한반도 평화체제 구축 이슈가 그 하나하나 모두 지난한 것인 만큼 쉽게 성과를 못 낸다 할지라도 대통령께서 그동안 보여왔던 그런 정성과 열정으로 계속 이 문제를 추진해 주시면 좋겠다 이렇게 생각을 하고, 저는 이 정부가 문재인 대통령께서 그런 모습을 보일 때 우리 국민들도 또 세계도 모두 응원하고 지지해 주지 않을까 이렇게 생각합니다. 네. 마지막으로 이 대표님 국민을 대표해서 또 말씀해 주시죠. 일단 모든 정책, 대통령의 정책은 국민의 동의 기반이 확보돼야 그게 힘을 얻고 동력을 얻는 거 아닙니까? 그래서 대통령께서 올해는 그 동의 기반을 확대하는 것, 다르게 얘기하면 국민이 구경꾼이 아니라 이 일에 참여자가 되도록, 그래서 관심을 뜨겁게 가지시면서 정성과 힘을 모으겠다는 마음이 일어나도록 그런 동의 기반을 확보하는 일에 잘해 오셨지만, 그리고 잘 인식하고 계시겠지만 더 많이 관심을 가져주십사는 말씀을 좀 드리고요. 그리고 이제 국민의 이 경제적인 호소, 우리가 힘들다, 그리고 이제 남북 관계에 대한 우려의 말씀들, 그것을 가슴에 늘 한쪽에 새기고 계셔야 될 것 같아요. 그렇게 하면서 이제 국민을 믿으시고 지금까지 해오신 것처럼 또 새로운 어떤 변화를 조직을 해주셔서 우리에게 선물을 해주시면 좋겠다는 말씀 드립니다. 근데 대통령께만 말씀드리는 것이 아니라 우리 또 국민들께도 조금 말씀 나누고 싶은 게 있어요. 그것은 말하자면 이 남북관계나 새로운 변화는 굉장한 인내심이 필요하다는 것, 그래서 너무 조바심을 내고 이게 왜 안 되냐 하루아침에 지지했다가 또 반대하고 불평하고 이렇게 해서는 발전을 이루기 힘든 것 같아요. 그래서 인내심이 필요하다는 것. 두 번째는 우리가 너무 남북관계를 이념적으로 대해왔던 것 같아요. 이제는 좀 이념적인 접근은 접고 이제는 이제 경제 시대니까 실용주의적인 접근, 이익의 확대를 도모하는 그런 실용적인 접근을 하는 것으로 조금 새해에는 새로운 시도를 하면 어떨까, 이런 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 세 분 오늘 주신 의견, 또 조언, 남북 정부, 국민뿐만 아니라 전 세계에 닿기를 희망합니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. Peace on the Korean Peninsula is not an issue limited to Northeast Asia. It has far-reaching implications for the entire world. That is why all eyes are on whether the inter-Korean peace process could be taken to the next level in the year 2019. That's it for this Arirang special. Thanks for watching.